इस तरह के दिन आने पैणगे और इस तरह दी किताबां लिखनियां पैणगियां सानूं। ये बड़ी गंभीर जी लाइन है। ये चो कंट्रोवर्सी भी निकल सकती है, ये चो कोई खबर बनाने वाला खबर नूं कोई होर बड़े सोहने तरीके भी लिख सकता है, इनू बना के पेश कर सकता और ये खबर विक सकती है। मेरी बेबे हमेशा जिक्र करती है इन्हां स्टेशनां तिन्नां दे कि पुत्त याद रखी कित्थों आया है, की करना है, जाना कित्थे है। पर रौला है कि एक सीमित जे समय लई ये चीज़ां जिहड़ियां साडे जहन च रहिंदियां, पर उत्थों उठण तो बाद ही फिर भावें गुरुद्वारा साहब होवे, भावें अज दी सभा होवे ते भावें कोई भी जगह होवे, मैनूं लगदा उस तो बाद फिर वो कावां रौली फिर शुरू हो जाती है। जित्थों टुट्टे सी उत्थे ही फिर जुड़ जांदे आ टुक जी, जिवें बाई तरलोचन सिंह होनी कहिंदे सी, आही लैके बह गए सन तो आही एडवांस लगी जाता है। अजकल की पडीरी कईयां दे घरे मैं चला जाना तो उन्होंने जवाक जानी मेरे मूहरे तो नहीं कहते, पर आपके माँ बाप को की कहते, एक तो बहुत छोटा कलाकार है। उन्होंने माँ पूछती है छोटा फोन तो है नहीं को आईफोन, ये किहड़ा कलाकार है। सानू सब तो पहला तो यह मनना पैना है अदीबो कि असीं बीमार होए पे हैं, और जे मन गए ना बीमार होए पे हैं, मैं शर्त ला के कहना कुदरत सानू दवाई देगी। वो डॉक्टर सानू दवाई देगा, किवें दे दे। सो जदों वार-वार कहने कि साईं मियाँ मीर होनी साडे चेते है, हरमंदर साहब दियां निवाह रखते सानू अज भी देंदे है। जदों सानू चेते है कि कश्मीरी पंडित अज भी बैठे गुरु साहब के चरणों च अपनी वो दुविधा दस रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम दस रहे हैं, अज भी जाके चांदनी चौंक जाके अपना सीस दे रहे हैं। सो सारियां एग्जाम्पल जिहड़ियां साडियां उदाहरणां ने वो सानू हजे भी किते ना किते बन्नी बैठी हैं, पर अज्ञानता वस हो के ना आपदे फैसले करिए। बदियां बन के आ जा वो छल समंदर दी, ना मस्जिद दी ना मंदिर दी, कोई गल सुना दे अंदर दी। ना मस्जिद दी ना मंदिर दी, एक गल सुना दे अंदर दी। ये सारियां भाषावां ना भैणां ने आपस दे विच, सकियां भैणां। तां कोई भी सूबा है, मैनूं लगदा उत्थे जे एक बैलेंस बन के सारियां चीज़ां चलन ना, तां मैनूं नहीं लगदा फिर कोई इस तरह के दिन आने पैणगे और इस तरह दी किताबां लिखनियां पैणगियां सानूं। ये बड़ी गंभीर जी लाइन है। ये चो कंट्रोवर्सी भी निकल सकती है, ये चो कोई खबर बनाने वाला खबर नूं कोई होर बड़े सोहने तरीके भी लिख सकता है, इनू बना के पेश कर सकता और ये खबर विक सकती है। ये खबर बड़े लोगों को भुलेखे च पा सकती है कि एक बैलेंस बना के चलना। जिस सूबे च असीं रह रहे हैं, तो जे असीं कहने असीं गुरु नानक दे पुत्त हैं, जे सानूं लगदा है कि एक डायलॉग डिलीवर करन दा एक माध्यम है, ठीक है, मोह दीयां तंदां साडीआं हैगीआं। मैं बठिंडे जम्मिआ, महमा सवाई मेरा पिंड है, तो बचपन तो ही मेरी दादी मैनूं गुरुद्वारा साहब लैके जाती सी, तो वो गुरु ग्रंथ साहब जी दियां वो गुरबाणी नूं सारी नूं उस तरह असीं समझण दी कोशिश कर रहे हैं। सो पर ये एक बड़ी गुंझलदार जी बुझारत है। मानसिक तौर पर वो सिस्टम साडा उवें असीं बहाल नहीं कर सके, उवें उहनूं डिवेलप नहीं कर सके कि जिस तरीके नाल सानूं ये गल्लां समझ आ जाणियां चाहीदियां सी, पर ये जानी कह सकते हैं कि सानूं समझ नहीं आईयां ये चीज़ां। मैं इन्हां दी किताब पढ़ी, उहदे च इन्हां ने एक विआह बारे जिक्र किया होया है। इन्हां दे मेरे ख्याल च भांजी साडी भैण ने भांजी दा विआह सी टोरंटो, तो ये विआह च गए उत्थे, तो इन्हां ने हुण इत्थों वालियां क्यास राइयां की सी कि यार कनेडा चले हैं, जहाजे चढ़ के चले हैं, तो उत्थे तो अंग्रेजी दे विआह होणगे क्योंकि कनेडा है। पर उत्थे जाके जो इन्होंने अपना सारा वो तजर्बा ये लिखिया है, वो सारा ही उस तो उल्ट सी कि उत्थे तो सारा उवें मिलनियां, उवें तेल चोया जा रहा है, उवें सिठणियां सुहाग गाए जा रहे हैं, उवें सारा बटना मलिया जा रहा है, उवें सब कुछ उत्ते। सब तो जिहड़ी खूबसूरत गल मैनूं लगी जो साथों खुस गई, असीं कहण नूं हालांकि गल्लां बहुत वड्डियां वड्डियां कर जांदे, कई वारी मैं भी कर जाना, अक्सर ही कर जाना, पर वो साथों खुस गईयां। आनंद कारज की रस्म होवे, गुरुद्वारा साहब दे विच होवे, और उत्थे ही बह के कनेडा का एक परिवार उत्थे बह के प्रशादा पानी लंगर छक रहा होवे, और 3 बरातां का जिक्र किया इन्होंने उत्थे। कहते कि वो गुरुद्वारा साहब सी, तो उस दिन ही 3 विआह सीगे। सो 3 विआहां दीयां बरातां आईयां होईयां सी। कहते सानूं नहीं पता कि दाल कौन किहदा लंगर छकी जांदा सी, सब सांझे बैठे सी, टाट विछी हुई सी, तो उहदा ही हुण वो चीज़ां विसर गईयां। हुण इस पासे भी तो यार है ना, मैनूं तो लगता कि ये सारिया चीज़ों का एक मिश्रण है, एक कोलैबोरेशन है।
ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਭੇਜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਲਾ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਲ ਬਖਸ਼ੇ ਆ ਇਹ ਮਾਨਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਤਾਈਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿਣਗ ਹੈ, ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਣੀ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਵਈਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਖਾੜੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਇੱਕ ਚਿਣਗ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਅਕਸਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪਰ ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਟੁੱਟੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਕੋਈ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਐਸੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕਿ ਤਪੋ ਰਾਜ ਹੈ, ਰਾਜੋ ਨਰਕ ਹੈ, ਵੀ ਆਪੇ ਦੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਿਬੜਨੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਿਬੜਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਫੂਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ, ਹੈ ਲਾ ਕੇ ਝੰਡੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਉਦੋਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਖਰੀ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰ ਤੁਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੀਦਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ? ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧਰਮ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਣੀ ਐਨ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਵੜੋ। ਸੋ ਤਾੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੱਪ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਈਓ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਘੁੱਟ ਭਰਨ ਦਾ ਚਸਕਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਇਹ ਭਰਦਾ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੁੱਟ, ਰੱਖ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੱਪ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਘਰੇ ਲਾਣੇਦਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਚਿੱਟਿਆਂ ਦਾੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਭਰਦੇ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਥਾਣ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਲੀੜਾ ਝੱਗਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿ ਠੰਡੀਆਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ। 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਚੁੰਬੜੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਛਾਬੇ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੋੜ ਕੇ ਜੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰ ਦੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਛਕ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਚਸਕਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਈ, ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏ। ਟੁੱਕ ਜਿਹੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਮੈਂ ਜਦ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਜਾਣੀ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਫੋਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਆਈਫੋਨ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਹਾਰ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਕਮਰਪੁੱਤ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਉਸੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲਸਫਾ ਲੈ ਲਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਲੈ ਲਿਓ,
ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਲੈ ਲਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਜੋ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਦੀਬੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਮੰਨ ਗਏ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਊਗੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦੀ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਯਾਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਹਾਂ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦਾ। ਇਹੀ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਨੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਹੈ। ਪਰ ਆਹੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਫਿਰ ਬੂਸਟ ਅਪ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨਿਆਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਦੁਵਿਧਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਨੀ ਬੈਠੀਆਂ। ਪਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਆਪਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਬੈਠਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਓਨਾ ਹੀ ਚੈਨ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਲਾਰੀ ਬੈਠੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਣਜਾਣ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਝੂਠ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਮਸੀਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਜੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਔਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਂਦਰੇ ਦੱਸਦੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪ ਫਲਾਨਾ ਗੀਤ ਗਾ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਹੇ ਆ, ਛਾਪੇ ਆ, ਕੱਢੇ ਆ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜੂਗੀ। ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਕੁਛ ਵੀ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਆਸਾਰ ਬੜੇ ਆ ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜੇ। ਸੋ ਹਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਕਿ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਈਏ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ 20-25 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ 5 ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਪੈਕੇਜ ਹੀ ਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੀਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲੋਗ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਬੋਲਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਬੋਲਣਾ? ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਆ ਤੇਰੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਮੇਰੀ, ਆ ਤੇਰੀ ਹੈ? ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੂਖਮ ਜਿਹਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਚੁੰਬੜਿਆ ਪਿਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਉਲਝਾਏ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੰਧਲੇ ਕੀਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ
ਦੁਬਾਰਾ ਜਲਦੀ ਫੇਰ ਬੁਲਾਵਾ ਆਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਫੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕੁਛ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਵਈਆ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਪਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਹਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖਾਣੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਆਸਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹ ਨੇ। ਸੋ ਗੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਬੰਦ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੱਸ ਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲੀਦਾ, ਬੰਦ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੱਸ ਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲੀਦਾ, ਨੌ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੰਘ ਕੇ ਦਸਵਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਲੀਦਾ, ਬਿਨਾ ਤੇਲ ਬਿਨ ਬੱਤੀਆਂ ਦੀਵਾ ਕਿੱਥੇ ਜਗਦਾ ਏ, ਓਏ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨੂੰ ਓਏ ਕਿੱਦਾਂ ਟੋਲੀਦਾ, ਉਹ ਰੋਡ ਦੇ ਬੱਤੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਰੋਡ ਦੇ ਬੱਤੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਓਏ ਛਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ, ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਨਾ ਮੰਦਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਨਾ ਮੰਦਰ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਓ